ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मानक अभिनंदन। आम आज 2/9/2025 मसीहार प्रातः मुरली बापदादा ठारू शुणिले। बाबा आमको विश्व शांति स्थापन करने निमित्त करिसंती। तेणु आमे केबे हेले अशांत हेबा नाही बोली बाबा आज कहले। पुणी से फरमान बरदार अर्थात आज्ञाकारी संतान किए तार लक्षण कौन से विषय बुझेदेले। आम निजको निजे से जानिबा जे मु केते बाबांकर आज्ञाकारी संतान। बाबांकर मुख्य आज्ञा हेउछि अमृत बेलारे उठी बाबा को मने पकेइबा। सेई मुख्य आदेश को जो माने पालन करुछंती अर्थात सकाळु सकाळु उठी स्नान इत्यादि करी फ्रेश होई निर्धारित समय रे जोगर यात्रा रे रहुछंती सेई माने ही बाबांकर सुपुत्र आज्ञाकारी पुत्र अटंती। से माने ही भविष्यत रे राजा हेबे। जो माने एई नियमावली को पालन करू नाहंती से माने कुपुत्र। बाबा कहले से माने सत्य युग रे झाड़ू लगेबे। आमे ओम अर्थात मु आत्मा जानिचे। साधारणतरे भी लोक माने कहती जीव आत्मा ये सब विषय कहती, किंतु बाबा आमको आत्मा और परमात्मा परिचय देई आमर संदेह मोचन करिसंती। सबु आत्मा मानकर पिता जणे से होचंती स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान। किंतु शरीरर पिता अलग अलग, समस्तंकर पिता अलग अलग। यही कथा आमे पिला माने बुद्धि रे रखिछे। लौकिक पितांकर सीमित संपत्ति, पारलौकिक पितांकर बेहद बा असीमित संपत्ति। तेणु तो तांकु सबु सागर कहा जाए। ज्ञानर सागर सुखर सागर भगवान को कहूछे। बाबा कहउछंती जे विश्व रे वर्तमान सबु लोक माने कहउछंती शांति खोजुछंती, शांति प्रतिष्ठा करिबा पई चाहुछंती। किंतु शांति तो केबे हेले कली जुगरे हेब नाही। सत्य जुगरे ही सुख शांति सबु रहिबो। ताकू आमे केमिति लोकन को बुझेइबा। सेति पई बाबा कहिले जे तुमे कली जुग अंत और सत्य जुगर आदिर संगम जुगर चित्र देखेइबा। बाबा स्वयं आसी शांति प्रतिष्ठा करूछंती ब्राह्मण आत्मांक सहयोगरे एई कथा को बुझेइबा। सत्य जुग ही नुआ दुनिया, सेठारे ही पवित्रता शांति सुख सबू रहिबो। ए कली दुनिया तो आमे देखुचे वर्तमान नरक दुनिया बा वर्तमान अवस्था संसार आमे देखी जानुचे एठारे शांति नाही कि शांति होई पारिबो नाही। किंतु परम पिता परमात्मा ही शांति स्थापन कराउछंती। बाबा आज कहले जे शांति एवं अशांतिर कथा यही विश्व रे हुए। सत्य जुगरे शांति, कली जुगरे अशांति। ये सब कथा आत्मा निजर स्वधर्म जेतेबेले हरेई दिए तापरे सेई अनुजाई संसारर परिस्थिति मध्य हुए। किंतु निर्वाण धाम बा शांति धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम बा परम धाम जहाँ सबू आमे कहूचे शांतिर निवास आत्मार निवास स्थल, सेठारे शांति अशांतिर प्रश्न उठुनी। सबु बेले सेठी शांति। किंतु विश्व रे शांति अशांति समय अनुजाई हुए। आमे वर्तमान समस्त को भाषण देला बेले भी प्रथमे विश्वर शांति कथा उठेबा दरकार। कहीं समस्ते सेई शांति ही खोजुछंती। मनुष्य शांति प्रतिष्ठा पाई बहुत प्रयास करुछंती, पुरस्कार भी मिलुची। किंतु बाबा बुझेई देले जे कौनसी दौड़ा दौड़ी करिवार कथा नहीं शांति पाई। केवल स्वधर्म रे स्थित होई रहिले विकर्म विनाश हेबो। स्वधर्म रे स्थित हेले शांति होई जिवो। स्वधर्म कौन? आत्मार स्वधर्म हेला शांति सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता। ये होची आत्मार स्वधर्म। जितेबेले स्वधर्म रे स्थित रहिबा शांति हेबो। काहेकि ना शांति गोटिए संपत्ति भगवान ठारू आमे ताकू
ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ଯୋଗ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ବିରାଜମାନ କରିବ ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଭାବନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ବାବା କହିଲେ ସେମିତି କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମୋକ୍ଷ ମିଳେନି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସବୁ କଳ୍ପ ଅନ୍ତରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୁଣି ପରମଧାମରୁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରି ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିନୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଭିନୟ ସିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାଟକଶାଳା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପାଠକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ତାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ଆମେ ବୁଝିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଅନେକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେତେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସାରା ଦିନ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ରାତ୍ରି 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସକାଳ 4ଟାରୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେବାଧାରୀ ହେବା ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କେମିତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ମୁରଲି ପଢ଼ାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଆଦି କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ମୁରଲି ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ରାତ୍ରି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୁରଲି ପାଠ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଢୁଳେଇବେ ବା ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ନ ତୁଟିଥିଲେ ମନ ସବୁବେଳେ ସେଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ମୁରଲି ପାଠ ସକାଳ ହେଲେ କରାଯାଏ। ବାବା କହିଲେ ଯିଏ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସନ୍ତାନ, ସେ ମୁରଲି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କୁପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସୁପୁତ୍ରମାନେ ରାଜା ହେବେ, କୁପୁତ୍ରମାନେ ଝାଡ଼ୁଦାର ହେବେ। ବାବା ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ଯେ ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାହା ହେଲେ ଯାଇକି ଜାଣ ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ନା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଏକ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଏକ ଧର୍ମ ହେବ, ସେତିକି ବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, ସେ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଏକଥା ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ରହୁଛି? କାରଣ ସମସ୍ତେ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମଭାନରେ ରହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେହେତୁ 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ଶୋଭନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତାରେ 3/4 କୁହାଯିବ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ, 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଏ, 14 କଳା ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। 25 ଶତକଡ଼ା ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଯେହେତୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ, ସେଥିରେ ବି ଟିକେ କଳା କମ୍ ହେବାରୁ ଶୋଭା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭନୀୟ, କେତେ ଆୟ ଅଳଙ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ତୁଳନାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀ ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତି, ନର୍କରେ ବିଲକୁଲ ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। କାରଣ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମ, ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରି ନିଜକୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ସେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଏକଥା ଆମକୁ କେବଳ ଜଣାଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ରଚନା ହେଉଛି ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ସେ ଦେବତା ହେଲେ। ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଆମେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ଦେବତା ଭଳି ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର କେତେ ବେହଦ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ବି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି 6-7ଟି କୁଟୁମ୍ବ ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ଏକଦମ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସ୍ନେହରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଘରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ବୁଝିବା ଯେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାଟା ଖରାପ କଥା ତ ଇଏ କରେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ରହିବ ନା। ଯେହେତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ଏଇଠୁ ଗଠନ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ମୁଁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରୁନାହିଁ ତ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ ତ। ଏପରି ବସି ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବି ଘରେ କିଛି ହଇରାଣ କରୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଲା ମରିଗଲେ ଭଲ। ସେ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ତାମାନେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ସେ ପକ୍କା କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ, ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ ଖରାପ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତ୍ୟାଗ କର, ପକ୍କା କର ନାହିଁ କୌଣସି ଖରାପ ସଂସ୍କାରକୁ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମନେକର ଛାଡ଼ି ପାରୁନ କିଛି ଖରାପ ସଂସ୍କାର, ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ସିଏ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ। ସିଏ ନିଜେ ହୀରା ସଦୃଶ, ପୁଣି ସିଏ ଆମକୁ ଉପାୟ ବତେଇ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ହୀରା ସଦୃଶ କରେଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସିଏ କରେଇବେ ବାବା। ତେଣୁ ଦୈବୀ କୂଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଚଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୁନିଆ ବେଶ୍ୟାଳୟ, ମାନେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆଣିବା ମନ ଭିତରେ, ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବା ମୋହ ରଖିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହିବ, ସଙ୍ଗମରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି
ପୁରା ଶାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବ। ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବାବା ଆଜି କହିଲେ। କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଧର୍ମରାଜ ବି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆମକୁ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଳନା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ସେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ ଚଳିବା, ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଶେଷରେ ଧର୍ମରାଜକୁ ଭେଟିବା, ସେତିକି ବେଳେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଭୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଏବେ କେତେ ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମଭୋଗ ନହେଲେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଭୋଗ, ଦୁଇଟି ବାଟରେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇବା ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯଦି ଯୋଗ ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମଭୋଗରେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଅଧାକଳ୍ପ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ନ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ କେଉଁ କାମର? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ, ଯିଏ ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା କଥା କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତ ହେବ, ମୋର ଆଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। ସେମିତି ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମା ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସିବେ ନା, ମାନେ ଯେମିତି ହୁବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାୟା ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବେ। ଏବେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର କଳିଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାୟା ବି ରହେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାତି, ମାନେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦିନ ଆଉ ଦ୍ୱାପର କଳି ହେଲା ରାତି। ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁ ବହୁତ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଓଲଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ସଂଶୟ ଯଦି ଉଠିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମନରେ ବହୁତ ସଂଶୟ ଉଠୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିନି ସେ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏକା ଥରକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବ। ଏସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା ମନରେ ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସଂଶୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ମନ ଯାଉଛି, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବି ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ ଶିଖେଇବେ? ସିଏ ତ ନିଜେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଫଲୋର ହୁଅନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଭକ୍ତି ଶିଖାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତିର ବି ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଅନେକ ଅନୁସରଣକାରୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ ପୂଜାରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ପୂଜାରୀ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ପୂଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସେ କଥା ଆଜି ବୁଝେଇଲେ। ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ମନରେ ରଖିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ଚାଲିବ। ତାମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ହୁବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତି ଖେଳ ପରି, ମାନେ ତାକୁ ବାଜୋଲି ଖେଳ କୁହାଯାଉଛି। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ପୁରା ଲେଉଟି ପଡ଼ୁଛି,
ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ସମୟ ପୁଣି ଆଦି ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନାହିଁ, ନା ତ୍ରେତାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କମ୍ ଲୋକ ରହିବେ, ତ୍ରେତାରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିକି କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ବଢ଼ିବାର ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପରମ ଧାମରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିବ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେବ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ସହ ବିଚାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, କେମିତି ରଚନା ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଛୋଟ ରଚନା, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ଅଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୂଳ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ବିରାଟ ରୂପ ଅଛି, ସେଇ ବିରାଟ ରୂପକୁ ଦେଖେଇକି କେମିତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା, ପୁଣି ତ୍ରେତୟାରେ ହେବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଧରେ ସର ଧରିଛନ୍ତି ନା, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ସତ୍ୟରେ ଦେବତା, ତ୍ରେତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ବୈଶ୍ୟ, ପୁଣି କଳିରେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର। ବାବା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଶୂଦ୍ରରୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। କ'ଣ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ? ଆମେ ସବୁ କଳି ଯୁଗରେ ପୁରା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଶୂଦ୍ର ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚାରା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବାବା ବୁଝେଇଦେଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଭଗବାନ ଯାହା ଆମକୁ ପଢ଼େଇଲେ, ଆମେ ପୁଣି ସେଇ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଝ, ବୁଝାଅ, ଶୁଣ, ଶୁଣାଅ, ପଢ଼, ପଢ଼ାଅ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାରା ଲଗାଉଛେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଆଉ ନିଜେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଆତ୍ମା ହେବା। ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ଧାରଣାରେ ଆମେ ପକ୍କା ରହିବା। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାନି। ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ। ନିଜେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାନି କି ଅଶାନ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସୁଖର ସଂସାର ଭିତରେ ବେଗମପୁରର ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ରହିବା। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକରେ ପବିତ୍ର, ସେଇମାନେ ହିଁ ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ହାଇନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହୋଲିନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକରେ ପବିତ୍ର, ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ରତା ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ବି ଉଦାସ ରହିବେନି। ସେମାନେ ବେଗମପୁରର ବାଦଶାହ ଅଟନ୍ତି। ବେଗମ ମାନେ ଗମ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ଗମ ମାନେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁନିଆର ସେ ଯେମିତି ବାଦଶାହ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ ତଥା ସିଂହାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ, ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଯଦି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା,
ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପକ୍କା ହେବା, ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରୁଛେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଯଦି ଅନ୍ୟର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା, ଦେହ ଦୁନିଆ, ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଆଡ଼କୁ ମନ ନେବା, ତାମାନେ ଆମେ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କଲେନି, ଆମେ ପରଚିନ୍ତନ କଲେ। ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଯାଇ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।